नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण माने समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आज वीडियो रे आमे माने मेष राशि मासिक राशिफल उपरे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। मेष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एही जून मास 2025 टी किपरि रहिछि से विषय रे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। मेष राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति उपरे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। एही जून 2025 टी आपण मानक पई किपरि रहिछि से विषय रे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह आपण को केउ प्रकार फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथुवा ग्रह मानकर किछि विशेष प्रतिकार मध्य वीडियोर शेषरे आमे जानिबा। तो बंधु माने वीडियोटी को आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण मानकर मेष राशि होई थाए तेबे वीडियो को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी, जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रम को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु प्रथम राशि हेउछि मेष राशि। तो मेष राशि राशियाधिपति हेउचंती मंगल। तेबे बंधु माने एही जून मासर आरंभ रे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिछि आपणकर कुंडली रे से विषय रे सर्वप्रथमे जानिबा। शुक्र आपणकर प्रथम भाव रे विराजमान अछंती। बुध एवं सूर्य आपणक कुंडलीर द्वितीय भाव रे विराजमान अछंती। देवगुरु बृहस्पति आपणकर तृतीय भाव रे विराजमान अछंती। मंगल आपणकर चतुर्थ भाव रे विराजमान अछंती। केतु आपणकर पंचम भाव रे विराजमान अछंती। राहु आपणकर एकादश भाव रे विराजमान अछंती एवं शनि आपणकर द्वादश भाव रे विराजमान अछंती। तो बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही जून 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव। तो आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउचंती मंगल। तो मंगल आपणक कुंडलीर चतुर्थ भाव रे विराजमान अछंती एवं 7 जून को मंगल राशि परिवर्तन करी आपणकर पंचम भाव को चलन करिवे। तो जेहेतु मंगलंकर स्थिति 7 जून पर बहुत भल रहुची तेणु स्वास्थ्य तो आपणकर बहुत भल रहिबो। मात्र गुरु आपणक कुंडली रे दुर्बल स्थिति रे थिबा हेतु आपणकर खाद्यपेय उपरे टिके नियंत्रण रक्षा करंतु। आपण हेल्दी फूड नियंतु कारण एही समय रे आपणकर लिवर, डाइजेशन ए सबुरे किछिटा समस्या देखा देई पारे। आपणकर मोटापण बढ़िला भली समस्या देखा देई पारे एवं आपण जदि खाद्य उपरे नियंत्रण रक्षा न करंती तो ए सबुरे समस्या देखा देबो। तेणु आपण जदि हेल्दी फूड खांती बा आपण खाद्य उपरे नियंत्रण रक्षा करंती तो निश्चिंत भावरे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। एहा सहित बंधु माने आपण माने निशा द्रव्य ठारू जेते पारिबे दूरे रहिबाकू चेष्टा करंतु। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिछि एही जून 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होई थाए आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव। तो आपणकर पंचम भाव रे केतु विराजमान अछंती एवं संपूर्ण 1.5 वर्ष पर्यंत केतु आपणकर पंचम भाव रे ही विराजमान रहिबे। तो बंधु माने केतु हेउचंती छाया ग्रह, मुंड विहीन ग्रह। तेबे ही संपूर्ण 1.5 वर्ष मध्यरे निश्चिंत भाव रे आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे किछि ना किछि परिवर्तन देखिबाकू मिलिबो। आपण जेउठारे एडमिशन नेइछंती हुए तो आपण से स्थान बदलई पारंती किंबा आपणकू जो शिक्षक पढ़ाउछंती तांकर बदली होई पारे। अर्थात आपण अन्य जने शिक्षकक द्वारा अध्ययन करि पारंती किंबा आपण जो ट्यूटोरियल रे पाठ पढुछंती बा कोचिंग सेंटर रे पाठ पढुछंती आपण से कोचिंग सेंटर को बदलाई पारंती। आपण आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे किछि ना किछि परिवर्तन एही 1.5 वर्ष मध्यरे निश्चिंत भाव रे करिवे। तो आमे माने जून मासर कथा हेबा जदी तो 15 जून पूर्वरु
ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ 15 ଜୁନ୍ ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ ହିସାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଆପଣ ତାହାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ସେତେଟା ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ପାଠପଢ଼ା ଏହି ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆଭରେଜ ରହିବ। ବହୁତ ବେଶୀ ଭଲ ନୁହେଁ କିମ୍ବା ବହୁତ ବେଶୀ ଖରାପ ନୁହେଁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁନ୍ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି କେତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ମାତ୍ର 7 ଜୁନ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ତେବେ 7 ଜୁନ୍ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ନିଜର ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏହା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ସେ ସବୁ 7 ଜୁନ୍ ପରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଡିଂ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସୁମଧୁର ହେବ। କିନ୍ତୁ କେତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଏକ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟିର ଭାବନା ରହିବ। ତେବେ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାବାଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ପଜିଟିଭଲି ନେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ବା ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିଛି ଏହି ଜୁନ୍ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ତ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସେଠାରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଛି। ତ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି ଆପଣ 2 ଜଣ ମିଶି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରକୁ ନେଇ କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯିବାକୁ ଭାବିଛନ୍ତି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି ଏହି ଜୁନ୍ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତଥା କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ତଥା ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରହି ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ତୃତୀୟ ଭାବଟିକୁ ଏତେ ଭଲ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଏବଂ ଲାଭ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବ କାରଣ ଗୁରୁ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ନବମ ଭାବ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଥିବା ହେତୁ ସର୍ବଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନ ହରାଇ ଆପଣ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିବ ଏବଂ ପରେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମରୁ ଆପଣ ବାଧାବିଘ୍ନ ଦେଖି ଡରି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କାମକୁ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ କିମ୍ବା ଟ୍ରେଡିଂରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କିପରି ରହିଛି ଏହି ଜୁନ୍ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତଥା କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ମୁଡି ରହିବେ
କାରଣ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟିକୁ ଏତେ ଭଲ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇ ନଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବଟି ଗୁରୁଙ୍କର ଭାବ ଅଟେ। ତେଣୁ ଶନିଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ରହିଛି। ତ ଶନି ଯେହେତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଶନି 7.5 ଚାଲୁଅଛି। ତ ଏସବୁର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଅଯଥା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ବା କଳି ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏସବୁ କଥା ପ୍ରତି ଆପଣ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଷ୍ଟେବୁଲ ରହିବାର ଅଛି। ଆପଣ ତରବରିଆ ହୋଇ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ନେଇ କୌଣସି ନେଗେଟିଭିଟି ଆସୁଛି ତ ସେସବୁଠାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେ ପାରନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ନିଜକୁ ଷ୍ଟେବୁଲ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଶାନ୍ତ ସରଳ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବୈଦେଶିକ ଗତିବିଧି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିପାରେ। ଆପଣ ଦୂର ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁନ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ତ ଏହି ଜୁନ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଏହି ଜୁନ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୋଥ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ବିଘ୍ନ ଆସିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ଆକ୍ସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ତାହା ମଧ୍ୟ ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ଯେଉଁ ଶନି 7.5 ଚାଲୁଅଛି, ଶନିଙ୍କର ଦୁଷ୍ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି କାମ।